to the communist. But execution is quite a difficult task. Right. Okay. So you can consider now that particular point, right? So here you can have the United States and its allies, likewise Soviet Union and its allies, right? म्हणजे हा जो पार्ट आहे हा पण रशियाचाच पार्ट आहे आणि बाकी हा सगळा इट्स म्हणजे काय कन्सिडर रशिया, राईट? आणि मग हा जो इकडचा पार्ट आहे, this one where China has been written, which is called as the communist countries, right? So this is a point you can always consider, right? बघा हे कुठपर्यंत आहे, राईट? इथं अगदी तिबेट वगैरे हा सगळा जो पार्ट आहे, राईट? So most of this part you can consider in this, right? And this is what Mao, right? So a face of communism, right? Face of communism. So कम्युनिस्टांचा चेहरा किंवा कम्युनिस्टांचा एक सर्वोच्च नेता म्हणजे माओ. ठीक आहे. इतिहासाच्या ह्या लीडरकडे पाहताना दोन्ही अँगलनं पाहतो. इनफॅक्ट प्रत्येक अँगलनं बघितलं जातं, राईट? फॉर एक्झाम्पल टुडेज लीडर्स ऑफ इंडिया, आज 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 जे सत्ता केंद्र ज्यांच्या हातात आहे, सो इतिहास त्यांच्याकडे पाहताना उद्या दोन्ही अँगलनं पाहिजे. इट डिपेंड्स ऑन, राईट? यू कॅन जस्ट कन्सिडर. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट उद्या म्हणजे 2024 नंतर वगैरे, नो, मे बी इन द नेक्स्ट जनरेशन. आता हे कधीचा काळ आहे बघा, साधारणपणे 1949 टू 1976 हा साधारण एक 27 वर्षाचा काळ आहे, राईट? आणि आता आपण त्याच्यानंतर साधारणपणे आता जवळजवळ 50 वर्ष होतील, म्हणजे 75 पासून 46-47 वर्ष झाले. त्याच्यानंतर आपण जेव्हा विचार करतो, so every time we have come across the task of Mao, प्रत्येक काळ हा त्याच्या नेत्यांचं असेसमेंट करत असतो. दॅट इज डिफरंट थिंग, कोणी कुठल्या अँगलनी असेसमेंट करावं, बट ऑलवेज टू पॉइंट्स आर ऑलवेज इन्व्हॉल्व्ड इन दॅट असेसमेंट. ठीक आहे. So this was he was the face of communism, right? In fact, his complete name you can consider Mao Se-tung, right? It was also known as Mao Zedong, right? He was also called as chairman. He was also called as a nice guy, right? So basically, he was the chairman of the Communist Party. Obviously, establishmentच जर यांच्या नेतृत्वात झाली होती, right? Chinese Communist Partyची, right? That is CCP. So he was the chairman of the Communist Party, and later on, then became a great leader of China, right? Exactly अगदीच 1976 पर्यंत होता असं नाही, मध्ये एकदा he had to left that particular post, but he was throughout chairman of the Chinese Communist Party, that is CCP. आता his era started, लक्षात घ्या, right? So why today's China we can see as that much emerged, right? जरी त्यांची लोकसंख्या अतिशय खूप जास्त असली किंवा जगात एक नंबरची लोकसंख्या असली, आणि इनिशियली जरी त्यांच्याकडे फारसं काही नव्हतं, तर कशाच्या बेसिसवर ते एवढे इतके स्ट्रॉंग किंवा पॉवरफुल म्हणून इमर्ज झाले, राईट? सो त्यांचे जे काही 5 इयर प्लॅन्स असतात, कुठल्याही गव्हर्नमेंटचे 5 इयर प्लॅन्स असतात, सो दॅट 5 इयर प्लॅन्स he had executed them very strictly, right? So under the heading of economic charges under Mao, right? So how he had done the economical growth or the development through the point of view of economy, that is really important. So very first point you can consider here is the first 5-year plan, right? So त्यांनी काय केलं मग त्या पहिल्या 5 वर्षाच्या काळामध्ये, right? What was the first 5-year plan, right? From 53 to 57. So very first thing he had done, that is focused on industry and agriculture. Today, as far as India is concerned, right,
नो डाऊट वी आर हॅव्हिंग सर्टन फोकस ऑन इंडस्ट्री, पण त्याच्यात सुद्धा दुर्दैव आहे, वी आर ओनली प्रोव्हाइडिंग सर्व्हिसिंग, राईट. वी आर नॉट मॅन्युफॅक्चरिंग टू दॅट एक्सटेंट. Even if only with the full potential and full scale, if we concentrate on the manufacturing in the industry, right, particularly manufacturing industry, instead of buying something from some country and making it available to the Indian market, is not called industry, keep in mind, right. So जे आउटसोर्सिंग असतं ते काही नाही, ते शेवटी उसनच असतं, right. So manufacturing should be important. So he had completely focused on industry, not only industry but also on agriculture. दुर्दैवाने आपल्याकडे असं होताना दिसत नाही, राईट. आपल्या शेतकऱ्यांना 2,000 रुपये एका ठराविक पिरियड नंतर दिले म्हणजे सगळं संपलं, असं कदाचित दुर्दैवाने इथल्या सत्तेलाही वाटायला लागले आणि शेतकऱ्यांनाही वाटायला लागले. पण दॅट इज नॉट ए पॉइंट, अँड अल्टिमेटली इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प ऍट ऑल. त्याच्याने फारसं काही हाती नाही लागणार. ठीक आहे, इलेक्शन जिंकण्याचा तो एक म्हणजे प्रयत्न असू शकतो, एक जुमला असू शकतो, की ठीक आहे, आजपर्यंत शेतकऱ्याला कुठल्या सरकारनं काय दिलं, ते हे किमान वर्षाला 6,000 काहीतरी देतात, तरी मग वाय वाय वी शुड नॉट वोट देम. हा इतका संकुचित दृष्टिकोन असेल तर ओनली गॉड विल सेव्ह देम, राईट, नथिंग एल्स. बट त्याच्यानं ऍग्रिकल्चर सेक्टरचं काय भलं होईल असं तर अजिबात नाही, आणि ते आपण बघतोय, राईट. Then land was taken from private owners and redistributed in peasants. ही गोष्ट काही अंशी भारतात पण झालेली आहे, राईट. म्हणून पूर्वीच्या काळी आपल्याकडं तुम्हाला दिसेल 1,000 एकर, 500 एकर, म्हणजे असं land in hundreds of acres, right? Owners were having the land in hundreds of acres. But later on, आलं ना जसं वतन जमीन कुळ कायदा आला, आणि त्याच्यानुसार मग काही जमिनी ह्या गव्हर्नमेंटने परत घेऊन जे काही काय म्हणता येईल, स्वतःच्या जमिनी नसलेले, वंचित असलेले, तर त्यांना काही अंशी जमिनीचं वाटप झालं, राईट. सो ही गोष्ट आपल्याकडे पण घडली, तीच गोष्ट तिकडेही घडली. फक्त फरक एवढाच झाला की तिकडेही खूप मोठ्या प्रमाणात घडली. हा, पुढे जाऊन ते पुन्हा रिव्हर्स झालं, दॅट वुड बी डिफरंट थिंग. ठीक आहे, की आपल्याकडे मग लोकांनी आता आपली जमीन कशाला दुसऱ्याला द्यायची, तर मग बायकोच्या नावावर, पोराच्या नावावर, आजोबाच्या नावावर, ताईच्या नावावर, भावाच्या नावावर. सो ह्या गोष्टी आपल्याकडे झाल्या नाही असं नाही, राईट. अर्थात जे हुशार होते किंवा जे प्रभावात होते ते, आता त्याच्यात काही इनोसंट पण होते की कशाला आपल्याला पाहिजे, बरं ठीक आहे, काय हरकत नाही, वी शुड ऑलवेज वर्क फॉर इक्वॅलिटी इन द सोसायटी, असं पण इनोसन्स ठेवून आपल्या जमिनी देणारे लोक आपल्याकडे भेटले, राईट. किंवा इवन रादर टुडे अगेन यू कॅन फाइंड आउट, सोसायटी, समाज बनल्यानंतर सगळ्या प्रकारच्या गोष्टी आपल्याला पाहायला भेटतात. ओनली थिंग इज दॅट वी शुड ऑलवेज कीप आवर ऑल द सेन्सेस ओपन अँड सेन्स ऑल दीज थिंग्स. आता याने इतकं जास्त चांगलं लक्ष दिलं इंडस्ट्री अँड ऍग्रिकल्चर, सो ॲज अ मॅटर ऑफ फॅक्ट or as a result of that particular intention, there had been some progress in it, right. So you can consider industrial approach, and here you can consider the society associated with the agriculture and the industry, right. So that is what you can consider. And as I said, as a result of this, the Mao could have attained or could have achieved a great progress, right. And then because of that, he got some motivation. People of that country also got the confidence. जनसामान्यांमध्ये तो एक आत्मविश्वास असणं अतिशय महत्वाचं असतं. फाईन. सो दॅट इज व्हॉट यू कॅन कन्सिडर. दुर्दैवाने आजची भारताची परिस्थिती बघितली तर आपल्याला असं होताना दिसत नाही. म्हणजे आपल्याला दोन वेगवेगळे असे समूह दिसतात. एक तर कम्प्लीट आत्मविश्वास गमावतो की काय अशी भीती वाटणारा, राईट. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे तो नेहमी सगळं डिवाइड करत असलेलं, मी भक्त तू नाही भक्त, लाईकवाईज, राईट. ह्या सगळ्याच्या मध्ये एक गोष्ट ही आहे, इथं काय हा वादविवादाचा प्रश्न नाहीये की कोणी कोणाचं भक्त असावं किंवा भक्त नसावं, राईट. ठीक आहे, राजकारण्याचं नसलं तरी आपण अल्टिमेटली आपण कुठल्या ना कुठल्या
काय म्हणता येईल, कुठला ना कुठला संत म्हणा किंवा कुठला ना कुठला धर्म म्हणा, आपण ते करतच असतो. बरोबर आहे. सो पण या सगळ्या ह्याच्यामध्ये एक ॲज अ सिटिझन म्हणून ती जाणीव आपल्याला होणार आहे की नाही, राइट? तो जो आत्मविश्वास आहे तो फार महत्वाचा आहे. आणि सुदैवाने हे इथं मात्र झालेलं आहे. इथं दिसतं आपल्याला आणि त्याचं एक रिझन आहे, की आजची जी त्यांची प्रगती आहे, त्या ह्या सगळ्यामध्ये हा त्यांचा जो बेस बनला, तो अतिशय चांगला होता. सो पहिली जी जो फर्स्ट 5 इयर प्लॅन आहे, तो खूप चांगल्या पद्धतीने एक्झिक्यूट झाल्यानंतर देन ही ब्रॉट सेकंड 5 इयर प्लॅन. अल्टिमेटली येतच असतो. तो काय आणण्याची काही त्यासाठी विशेष अशी काही काम करण्याची गरज नसते. राइट. एव्हरी टाईम वी कॅन आफ्टर एव्हरी 5 इयर द प्लॅन गेट चेंज. प्लॅन गेट चेंज म्हणजे काय असतं, की त्याच्या काही प्रायोरिटीज असतात. राइट. सो ॲज फार एज इंडिया इज कन्सर्न, द प्राईम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किंवा द कोर मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन गव्हर्नमेंट, कॅग, राइट, किंवा अजून काही पॉलिसी मेकर्स हे सगळे एकत्रित बसून येणाऱ्या 5 वर्षांमध्ये आपण भारतातल्या कुठल्या गोष्टींना प्राधान्य दिलं पाहिजे, त्याच्यामध्ये काय असलं पाहिजे, याचा ते सगळा एक उहापोह करतात, सारासार विचार करतात आणि तशा पद्धतीची पॉलिसी बनवून त्या 5 वर्षांमध्ये जास्तीत जास्त लक्ष हे त्या गोष्टींवर दिलं जातं. राइट. सो दॅट इज व्हॉट यू कॅन कन्सिडर दी प्लान्स. आणि लक्षात ठेवा हे 5 इयर जे प्लान्स आहेत, हे फर्स्ट मला वाटतं 13वा, 14वा प्लॅन चालू असेल आपला. 14 म्हणजे 70 संपले म्हणजे 15वा प्लॅन असेल हा आपला. सो प्रत्येक प्लॅनचं काहीतरी खासियत आहे. आणि ॲज फार एज युअर एक्झाम्स आर कन्सर्न, राइट, प्रिपरेशन्स म्हणजे थिअरीचं पण आणि इव्हन समटाईम्स नोविंग each each of these plans will help you in interviews as well, right? So execution of first plan got a great leap forward, right? So in the second execution or second 5 year plan, now they have set some targets, right? So Mao's attempt to bridge the economic gap between China and the West. बघा लक्षात ठेवा. So in the very next, that is in the second 5 year plan, he targeted bridging the gap between China and the West, between his country and the West. आपण हे कधी केलं? We started it in 1991, right? Even after more than 34 years later, right? त्यावेळेला आपण ग्लोबलायझेशन ऍक्सेप्ट केलं किंवा जागतिकीकरणाची सुरुवात केली 91 मध्ये, when Dr. Manmohan Singh had become the फायनान्स मिनिस्टर. त्यांनी आपली बाजारपेठ ही जगासाठी ओपन केली. दॅट इज कॉल्ड व्हॉट दी ग्लोबलायझेशन. लक्षात ठेवा प्रत्येक गोष्टीचे जसे काही फायदे असतात तसे काही तोटे पण असतात, नो डाऊट. ठीक आहे. तसं ग्लोबलायझेशन म्हणजे आपल्याला काही नुकसान पण झालेलं आहे किंवा तोटे पण झालेले, बट अल्टिमेटली ब्रिजिंग द गॅप इज ऑलवेज इम्पॉर्टंट अँड टू कीप अ पेस विथ द इंटरनॅशनल इकॉनॉमी, राईट. आणि दुर्दैवानं नेहमी वेस्टचा किंवा पाश्चिमात्यांचा ह्या सगळ्या गोष्टींवर पगडा राहिल्यामुळे आपल्याला वी हॅव टू ऑलवेज लुक इनटू इट, आपली इच्छा असो किंवा नसो. सो Mao's attempt to bridge economic gap between China and West, आणि तो एक ऑनेस्ट त्याचा काय म्हणता येईल अटेम्प्ट होता, राईट. सो for that purpose, so peasants were organized into communes. बरोबर आहे. म्हणजे काय आहे, की मी सांगितलं ना, त्यांनी खरखुर शेतीकडे लक्ष दिलं. मग त्यासाठी त्यांनी जे जे करण्याची शक्यता आहे ते केलं. आज आपण आता कुठेतरी गट शेतीचा विषय आपण हाती घेतला, की मी बघा ही कधीची गोष्ट आहे 58 मध्ये, राईट. त्यावेळेला त्यांनी ते ठरवलं. त्यावेळेला त्यांनी ते सुरू केलं. भारतात आता कुठे 2005-6च्या नंतर एका त्या गोष्टी समोर यायला लागल्या, राईट. आता जरा 10-15 वर्षापूर्वीच्या तुलनेत आज जरा बऱ्या प्रमाणात आहे. आपल्याकडे आज काही ठिकाणी तुम्हाला हे अशा प्रकारचं काम शेतीमध्ये काम करताना लोक किंवा शेतकरी दिसतील, राईट. सो ही ऑर्गनाइज्ड द पीजन्स इनटू कॉम्युन्स. सो हे कॉम्युन्स म्हणजे काय? त्यांनी त्याला एक आपण आपण आपल्याकडे गट शेती म्हणतोय, त्यांनी त्याला कॉम्युन्स नाव दिलं. अँड इन ईच ऑफ द कॉम्युन देर हॅड बीन अराउंड 5000 फॅमिलीज,
आता एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तर आपल्याकडे समूह ग्रुप नाहीये सध्या, राईट. 10, 20, 30, काही ठिकाणी 100, एक असे काही ठिकाणी आपल्याला ते पाहायला भेटतात, राईट. एक 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 उदाहरण द्यायचं झालं तर लातूरमध्ये उदगीरचा जो पार्ट आहे, राईट, उदगीर तालुका. सो त्या भागामध्ये बरेचसे शेतकरी ह्या दिवसामध्ये, राईट, इन द मंथ ऑफ मे, विकायला येईल अशा पद्धतीचं कोथिंबिरीचं उत्पादन घेतात आणि प्लॉटच्या प्लॉट प्रचंड मोठ्या प्रमाणात ते करतात. मग त्यांचं असं सिंडिकेट बनलंय आता. त्याच्याने होतं काय, की व्यापारी हे अगदी दिल्लीपासून व्यापारी यायला लागतात, राईट. म्हणजे मुंबई पुण्याचे तर राहतात. पण कारण की जर मला सांगा, तुम्हाला एक असं व्हॉल्यूम मध्ये जर भेटणार असेल तर त्याचा व्यापाऱ्यांनाही फायदा होतो, ट्रान्सपोर्टिंगसाठी, प्राइससाठी, आणि तोच फायदा शेतकऱ्यांना पण होतो. म्हणजे शेतकऱ्यांना स्वतः मार्केटला जाण्याची गरज नाही त्यामुळे त्यांचं ट्रान्सपोर्टिंग वाचतं, right? त्याच्यासाठीची एफर्ट्स वाचतात आणि गॅरंटीड असा सेल आहे त्याला. समजा आपण सगळे शेती करतोय, मी एकट्यानेच त्या गोष्टीचं उत्पादन केलं तर ते सगळं मात्र त्याच्यासाठी मलाच झगडावं लागेल. पण आपण सगळ्यांनी केलं तर, राईट. सो वी विल बी हॅव्हिंग सिंडिकेट, वी विल बी हॅव्हिंग कॉन्टॅक्ट्स, आणि मग सुदैवानं काय होणार की त्याच्यासाठीचं जे मार्केट अवेलेबल असणार आहे, सेलेबल मार्केट, ते सहजासहजी अवेलेबल होईल, राईट. सो देन इंडिव्हिज्युअल forfeited their own, right, and then obviously they started getting developed. So next one is the commune provided all the basic needs. तर हे जे कॉम्युन्स फॉर्म केले होते त्यांच्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सगळ्या गोष्टी केल्या गेल्या, राईट. फॉर एक्झाम्पल, टुडे आर गव्हर्नमेंट्स, राईट, म्हणजे काय केंद्र सरकार असेल किंवा राज्य सरकार असेल, दे आर प्रोव्हाइडिंग different kinds of facilities. For example, now the solar panels are being installed. बरोबर आहे. म्हणजे इंडस्ट्रीला जर दिवसा लाईट पाहिजे तर मग शेतीला का नको? आपल्याकडे मधल्या काळामध्ये अतिशय विचित्र इम्बॅलन्सिंग करणारी एक गोष्ट होती. इव्हन टुडे ऑल्सो वी आर हॅव्हिंग same kind of imbalancing. For example, industry is getting electricity for 24 hours. बरोबर. आणि दॅट टू बी मोस्टली इन द डे टाइम. पण आजही शेतीला जे काही 10-11 तास, काही ठिकाणी 12 तास वीज भेटते, त्याच्यातली मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी दे आर गेटिंग ड्युरिंग नाईट टाइम, राईट. आणि त्याचे ते शेड्यूल नेहमी बदलत राहतात, किंवा 8 पहिले तर 8 तासच भेटायची, की हे 8 तास ते 8 तास असं ते एक शेड्यूल ठरलेलं होतं. म्हणजे इतक्या बेसिक गोष्टी, बाकीचं सोडूनच देऊ आपण. म्हणजे प्रॉब्लेम असा आहे की पाणी आहे तर लाईट नाही, राईट. कधी कधी लाईट आहे तर पाणी नाही, अशा प्रकारचं. आणि बाकीचं आणखीन सोडून देऊया की पेरणीच्या वेळेला कर्ज, हे बियाणं, खते, याच्यासाठी लागणाऱ्या गोष्टी, नो. सो ह्या ज्या काही बेसिक नीड्स आहेत त्याची मात्र आपल्याला मोठ्या प्रमाणात वानवा दिसते. म्हणजे आपल्याकडे नाहीये का, आपण करू शकत नाही का, आपल्याला गरज नाही का? सगळे करू शकतो, आपल्याकडे आहे, आपल्याला गरज आहे. तिन्ही गोष्टी आहेत, फक्त पॉलिसी, राईट. शेतकरी सुधारला तर उद्या इकडचं जे काही पॉलिटिक्स आहे ते बऱ्याच अंशी कमी होईल. कारण शेतकरी इंडिपेंडेंट व्हायला लागला, तो कशाला लक्ष देईल, राईट, ह्या सगळ्या. आणि तो वाय ही विल बी डिपेंडेंट ऑन एनी ऑफ द गव्हर्नमेंट, ह्याच नाही कुठल्याही गव्हर्नमेंटवर. So that is what you can consider. So here you can see some of the things, right? How they have given the importance, right? हे पाणी साठवण्याच्या संबंधानं करत असलेलं जे आज आपल्याला काय आहे, पाणी फाउंडेशन करत असतं, right? I'm just put some of the glimpses, right? So the works, yes, they could have realized, right, the quantity which was greater in that particular period than the quality. सो ऑब्विसली दोन्हींना पण त्या त्या काळी महत्व असतं आणि दोन्हींना पण आपल्या आपल्या ठिकाणी अतिशय जास्त प्रमाणात एक इम्पॉर्टन्स असतं. सो क्वांटिटी आणि क्वालिटी महत्वाच्या आहेत, पण there should be a point where you should realize that the quantity
is not going to help, right, than the quality. So quality is also the quality needs to be maintained. So क्वांटिटी अँड क्वालिटी या दोघांमध्ये नेहमीच भांडण चाललेलं असतं आपल्याला पाहायला भेटतं. प्लस राईट ह्याच्यामध्ये आणखीन एक गोष्ट आहे दॅट इज कॉल्ड बॅड वेदर. राईट म्हणजे बघा शेती कितीही चांगली केली तर ती अल्टिमेटली निसर्गावर डिपेंड आहे. म्हणजे आता एक 8, 10, 15 दिवसापूर्वीपासूनचा जर आपण काळ बघितला नाही मागच्या 6, 7 दिवसात तर बघितला असेल तुम्ही कदाचित ऐकलंही असेल. राईट तिकडं एक एक महिनाभराच्या अगोदरच्या काळामध्ये सांगली सातारा तिकडे गारा गारा पडल्या. हा काही फेज नाहीये पाऊस पडण्याचा. आणि त्याच्यानं झालं काय की ह्या काळात आलेलं जे काही पीक आहे गहू ज्वारी म्हणजे अगदी काढणीच्या फेज मध्ये मोसम मध्ये आलेलं हे जे काही पीक आहे याच्यातलं बरंचसं पीक खराब झालं. राईट इट इट गॉट अफेक्टेड बाय दिस. सो दॅट इज व्हॉट यू कॅन कन्सिडर द बॅड वेदर. Then over 30 million people starved to death. आता ही एक अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे. यू कॅन कन्सिडर. सो दी बघा किती अराउंड 30 मिलियन पीपल मरण यातना भोगल्या. कशामुळे? स्टार्व्ड. स्टार्वचा अर्थ काय? खायला पुरेसं अन्न नसल्यामुळं हाल हाल होऊन मरणे किंवा सरळ भाषेत आपण उपासमार होणे. ठीक आहे किंवा त्याला आपण भूकबळी पण म्हणू शकतो. सो अराउंड दिस मच. सो 30 मिलियन पीपल स्टार्व्ड टू डेथ. आपली पण अशी परिस्थिती होती स्वातंत्र्याच्या नंतर. राईट तेव्हा पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी काही डिप्लोमसी वापरून आपल्याकडे गहू आयात केला गेला. राईट म्हणून आपण म्हणतो की त्या गव्हामध्ये आज आपण जे काही काँग्रेसचं जे हे बघतो ना काँग्रेस एक प्रकारचं गवत. ठीक आहे तर ते त्यावेळेची त्यांनी ते जे गहू इम्पोर्ट केले त्यामध्ये आलेलं ते मिक्सिंग होतं. ठीक आहे तर ते म्हणून मग ते आपल्याकडे आलं. ते ओरिजिनली आपल्याकडे नाहीये. आपल्याकडे ते त्याचे ओरिजिन कधीच नव्हता. पण आपण ज्यावेळेला इम्पोर्ट केलं तर आपल्याकडे भूकबळीची खूप मोठी समस्या होतीच. त्यावेळेला आपण बऱ्याचशा प्रमाणात गहू इम्पोर्ट करून त्यावेळेला आपण तो त्याच्यावरचा मार्ग काढला होता. सो माओ वॉज रिमूव्ड. So as a result of this starvation, right? So Mao was removed as a head of state. जो काही तो हेड ऑफ स्टेट होता तो. हा पण ठीक आहे तो पार्टी चेअरमन राहिला. राईट स्टील ही वॉज द पार्टी चेअरमन. आणि मग पुढे काय झालंय बघा आणि एक गोष्ट असते बरं पॉलिसी कशी असते बघा किंवा सत्तेच्या विरोधात किंवा ह्याच्यात काय असतं याचा अर्थ सगळ्याच सत्तेचं आता मी समर्थन करतोय असं कोणी समजण्याचं काही कारण नाही. राईट सो हिअर आय वॉन्टेड टू टेल यू अ पॉइंट. मावळी काय केलं होतं की धनदांडग्यांच्या जमिनी काढून लोकांमध्ये वाटल्या होत्या. राईट म्हणजे प्रायव्हेट ओनरशिप जी होती ती थोड्या प्रमाणात बरंच त्यांनी कमी करण्याचं काम केलं होतं. आता इथं एक आयतच कारण भेटलं माओला हटवण्याचं तर माओला हटवल्यानंतर मग काय करायचं? मग माओला हटवल्यानंतर आपल्याला जे करायचं ते आपण करू शकतो. राईट म्हणजे मग पुढे काय झालं जे कोणी सत्तेत आले सो दे रिइन्स्टेटेड द प्रायव्हेट लँड. जे काही आधी जे रिडिस्ट्रीब्युशन होतं so they further reinstated it and as a fact of this right so you can पुढे काय झालं आणखीन आणखीन एक चांगली गोष्ट झाली पण कारण आता स्टार्वेशन तर झालं होतं म्हणजे काय जो कोणी सत्तेत येणार आहे त्याच्यासाठी एक धडा पण होता की याच्यानंतर भोगबळी व्हायला नको उपासमार व्हायला नको. सो purposefully they have paid some attention to this particular field so peasants could make now a food in surplus. Right so they have manufactured they have produced huge amount of food. Right then what sort of foreign relations had been there? So the foreign relations means the relations with Russia neighbors आहेत सगळे तिबेट असेल कोरिया असेल व्हिएतनाम असेल बरोबर. जसं आजच्या काळामध्ये भारताची जी काही शेजारी राष्ट्रांबरोबर असलेले संबंध आहेत ज्याला आपण परराष्ट्र धोरण असं म्हणू किंवा एक फॉरेन पॉलिसी म्हणू. फाईन सो दॅट इज व्हॉट यू कॅन कन्सिडर. आजच्या काळेला आपल्याला नेपाळ किंवा नेपाळ किंवा भूटान सारखा देश सुद्धा जर आपल्याला
डोळे वाटारत असेल तर यू कॅन जस्ट थिंक what sort of foreign policy we do have at this moment, right? आणि मग त्यासाठी कोणाला दोषी धरायचं? So likewise, every country is always working on their foreign policy. तसं त्यावेळेला पण. So their relations with the Russia, so growing split between United States of United Soviet, right, of Soviet Russia, so and China.